এই জন্য ঈমানের দাবি কাজের মাধ্যমে হইতে হবে, কথার মাধ্যমে হইতে হবে, দানের মাধ্যমে হইতে হবে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন না। আমরা মুনাজাত করি আল্লাহকে, রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা। আজীবন দোয়া করলাম, কি বললাম কিন্তু বুঝি নাই। ঈমানের দাবি যদি কোরবানি হয়, সে দাবি পূরণে আমি তৈরি থাকি যেন। ওগো দয়াময়, ওগো দয়াময়, আমাকে দাও সেই ঈমান আল্লাহ মেহেরবান, যে ঈমান ফাঁসির মঞ্চে অসংকোচে গায় জীবনের গান। আমাকে দাও সেই ঈমান, আমাকে দাও সেই ঈমান আল্লাহ মেহেরবান। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى عز وجل في القرآن الحكيم: أعوذ بالله الصمد الملك المعين المبين من الشيطان اللعين الكافر المدبر المرتد الرجيم، إنه هو السميع العليم بفضله وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه ومطلوبه ومعشوقه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. इरशाद किबरिया जो वही ऐलाने मुस्तफ़ा मा यंतिकु अनिल हवा उनकी गवा. बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही. ভাই সবাই বোধহয় রোজা রাখছেন, কেউ ইফতার করেন নাই। রোজা রাখছেন হইতে পারে আলহামদুলিল্লাহ, যে ইফতার করেন নাই এটা তো বিশ্বাস করা যাইতেছে না। আল্লাহ গনি ইলাহি
दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो चाँद को शर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। আজকের চট্টগ্রামের এই সীতাকুণ্ড থানাধীন কুমিরা কোটপাড়ার হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাখিল মাদ্রাসার 26তম বার্ষিক সভার এই পর্যায়ের সদরে জলসা মোহতারাম সভাপতি হযরত উলামায়ে কেরাম, সর্বস্তরের সামিঈন, আশপাশের শ্রদ্ধাভাজন মা ও বোনেরা, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য কামনা করছি, আপনাদের দোয়া আশা করছি এবং আমার জন্য নির্ধারিত 30 মিনিটের আরও 5 মিনিট কম সময়ে 25 মিনিটের ব্যবধানে মাইক ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমি আশাবাদী। যদি আমার মুনিব আমাকে মেহেরবানি করেন, দয়া করেন, তবেই সম্ভব, নইলে নয়। আপনাকে দোয়া করতে রাজি আছেন একটু? আল্লাহুম্মা আমিন বলি। আল্লাহ তাআলার তারিফ কোনো যুগে কোনো কালে কেউ করতে পারে নাই, করতে পারবে না। তবে মনের ইতমিনানের জন্য, ব্যক্তিগত স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য একথা বলা যে আলহামদুলিল্লাহ, একটু বলি না সবাই আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত তারিফ প্রশংসা কার? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে অতি সংক্ষিপ্ত দরুদ এবং সালাম শেষে আমরা আমাদের আলোচনা শুরুতে সারা দুনিয়ার সমস্ত ঈমানদার বান্দাবান্দীদের জন্য যারা ঈমানের সঙ্গে বিদায় হয়েছেন আল্লাহর দরবারে তাদের সকলের মাগফিরাত কামনা করি। সকলেই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, এখনো মাঠ যে পর্যায়ে খালি, এটা অত্যন্ত বেদনার, এটা অত্যন্ত দুঃখের, এটা অত্যন্ত হতাশার। বছরে একটা প্রোগ্রাম, সমস্ত গ্রামের প্রত্যেকটা অমুসলমান বাদ দেন না, প্রতিটা মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কোনো হেলালি বেলালিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নয়, কোনো অ্যাডভোকেট তার এলাকাবাসী হিসেবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নয়। তিনি দাওয়াত দিবেন তার প্রয়োজনে, আমি আসবো আমার প্রয়োজনে, কিন্তু আমি আসি নাই। আমাদের এই গুণধরা সমাজের মধ্যে যে প্রত্যেকের ভিতরে যে কম বেশি আমাদের ঈমানের কমতি, আমলের কমতি, এটা তার বাস্তব নমুনা। মাহফিলে হযরত উলামায়ে কেরামদেরকে বলতে হয়, বলেন না সুবহানাল্লাহ, বলেন না মাশাআল্লাহ, বলেন না ইনশাআল্লাহ, বলেন না আল্লাহু আকবার। এগুলো শ্রোতাদেরকে বক্তারা বলে কি বলে না? বলেন কেন? সাহাবায়ে কেরামদের কি আল্লাহ রাসূল বলছিলেন? বলেন, বলেন নাই। কেন বলেন? বলা লাগে নাই তো। যেখানে মাশাআল্লাহ, মাআযাল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ, যেখানে যা দরকার
সাহাবীদের পেটে ছিল বিদায় জবানে আসতো, বলা লাগতো না, সাথে সাথে এটার প্রতিক্রিয়া হতো। এটাই ইমানের পরিচয়ক। আমরা যে ইমানের রোগে আক্রান্ত, আমি আপনাদের খিদমতে আরজ করব তিনটি মৌজুর উপরে। এক হচ্ছে সারা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক তার খালেককে চিনে এবং মানে। আল্লাহ তাআলা এই উদাহরণ আমাদের সামনে পেশ করে বলছেন তোমাদেরও মানা উচিত। আমি যদি মনে করি এখানে একটু সামান্য পূর্ব দিকে গেলে একটা কুমিরা বাজার আছে, আপনাকে আমার কথা বিশ্বাস করবেন? কথা বলেন না, এই ছেলেরা করবে না? এখানে কুমিরা বাজার আছে নি? আচ্ছা, আপনার মানলেন কেন আমার কথাটা? আমি যেমন জানি আছে, আপনারাও জানেন আছে। যেই এলাকা সম্বন্ধে আপনাদের জানা নাই, ওই এলাকার কথা বললে আপনারা চিন্তা করবেন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তার গোলামদেরকে আল্লাহ চিনাইবার জন্য যে কথাগুলো বলেছেন, যেই চোখ দিয়েছেন দেখবার জন্য, যে আকল দিয়েছেন বুঝবার জন্য, ওই চোখকেই নির্দেশ করছেন তুমি দেখো, ওই আকলকেই নির্দেশ করছেন তুমি বুঝো। অতএব আল্লাহর কুদরত দিয়েই আল্লাহকে চিনা যায়, এবং এই চিনার জন্য মাত্র একটা মিনিট সময় যথেষ্ট। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, ও গোলাম, তোকে তো চিন্তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম, চিন্তা করলি না কেন? চিন্তা করলেই তো রাস্তার সন্ধান পেতি। আমাদেরকে সেই যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক, ইসলামসম্মত, বিজ্ঞানসম্মতভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন তুমি আমার চোখ দিয়া তাকায় দেখো, সারা দুনিয়ায় আকাশে আর জমিনে এমন কোনো মাখলুক নাই, ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছা হোক তার মুনিবকে মানে না, এমন কোনো মাখলুক জমিনে নাই। এই জন্য আল্লাহর ভাষায়, কোরআনের ভাষায় আমাদের অমুসলমান ভাইরা জানে না। আমরা আমাদেরকে মুসলিম যদিও দাবি করি, মুসলিম হই নাই, ওরা জানে ওরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আমরা মুসলমান, ওটা তফাৎ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার প্রতিটা মাখলুক যে মুসলমান বলছে, এটা না ওনারা জানে না আমরা জানি। আফাগাইরা দীনিল্লাহি ইয়াবগুন ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। ও দুনিয়ার গোলাম, কোথায় চলেছো? কেন তুমি দুনিয়ায় বিভোর হয়ে গেছো? তুমি কেন ফিরে আসছো না? অথচ আল্লাহর জমিনে, আকাশে বলো জমিনে বলো, এমন কোনো মাখলুক নাই, ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক তার মুনিবকে মানে না, এমন কোনো মাখলুক নাই। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। অথচ রাব্বুল আমিন বলেন ওই আকাশের পাশও নাই, ফেলো নাই, জান্নাতও নাই, জাহান্নামও নাই, ওই চাঁদ সূর্য আগুন পানি বাতাস সারা দুনিয়া যাকে মানে, এদের লাভও নাই, লসও নাই, এদের পাশও নাই, ফেলো নাই, এদের জান্নাতও নাই, জাহান্নামও নাই, এরা যেমন আল্লাহরে মানে, ও দুনিয়ার মানুষ সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যেহেতু তারে মানে, অতএব যুক্তিপূর্ণ কথা, বিজ্ঞানসম্মত কথা, ইসলামসম্মত কথা তোমার আকলে বলা দরকার, তুমিও তাকে মানা দরকার। দরকার কিনা বলেন? সারা দুনিয়া মানে, তোমারও মানা বলেন না উচিত। উচিত কি উচিত নয় বলেন? এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ সারা রাত শুনতে থাকলে শোনা বাকি থাকবে, বলা বাকি থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলে আমার নিয়ামত তুই গুণেই শেষ করতে পারবি না। ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। ও গোলাম, তোর মতো বনি আদমকে পালন করার জন্য, লালন পালন করার জন্য, মওত পর্যন্ত তোকে সাহারা দেওয়ার জন্য, তোর সাহায্য দেওয়ার জন্য, সহায়তা করার জন্য, তোকে বানাইবার বহু বছর আগে তোর সমস্ত প্রয়োজনকে আমি পূরণ করে রেখেছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহ তাআলার কাছে না চাইতে সবই পাইলাম, ওই আল্লাহ দয়ালু কিনা বলেন? এমন দয়ালু খোদাকে, এমন দয়ালু আল্লাহকে কি করে ভুলে যাই? এই জন্য আল্লাহ আফসোস করেন, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম। ও দুনিয়ার মানুষ, কে তোরে বেহুশ বানাইলো? আমি তো তোরে হুশ দিয়া মানুষ বানাইছিলাম। কোন জিনিস তোরে বেহুশ বানাই দিল? কার মায়ায় পড়ে রে, কার মোহে পড়ে রে, কার আকর্ষণে আমি মালিককে ভুলে গেলি? অথচ তুই যেদিন বিপদে পড়ে যাবি রে, সেদিন এরা কেউ তোর কোনো কাজে লাগবে না। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি। আল্লাহ খুলে খুলে বললেন, তোমার ভাই বন্ধু বলো, পরিবার পরিজন বলো, মা বাপ বলো, আত্মীয় স্বজন বলো, যাকে আপন মনে করলি রে গোলাম, সেই দিন দেখবি সবাই তোর পর হয়ে গেছে। এরে গোলাম, যেই দিন কেউ তোর আপন হবে না, যার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই, যিনি ক্ষমা না করলে উপায় নাই, যার সাহায্য ছাড়া তোমার উপায় নাই, কোন আক্কেলে কোন দেমাগে ওই মুনিবকে তুমি ভুলে রইলা রে গোলাম। কবরে যাওয়ার পর দেখবা আপনজন সবাই দাফন কাফনে শরীক হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সবাই চলে গেল, তুমি ছাড়া এখন আর কেউ নাই। কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? ওই সময় আল্লাহ তাআলা বলেন, এই এখনই যদি বিপদ শুরু হয়ে যায়, ও গোলাম তোকে কে রক্ষা করবে?
এই জন্য আমাদেরকে 1 নম্বর মুসলমান হওয়া দরকার। দরকার কিনা বলেন? মুসলমান আব্দুল্লাহ আব্দুল সালাম নাম রাখলে হয় না। মুসলমানের মানেই হলো আল্লাহ যা করতে বলেছে তা করে, যা নিষেধ করেছে তা করে না, এরকম যারা এরা সবাই মুসলমান। বলেন সুবহানাল্লাহ। অথচ আল্লাহ নির্দেশ করেছে, ও গোলাম খবরদার খবরদার, মুসলমান না হওয়ার আগে মরিও না, মরিও না। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। এই জন্য আল্লাহ মরার আগে মুসলমান হইতে বলছে। তাইলে এরকম মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা বলেন? আমরা যে ওই রকম মুসলমান হইতে পারি নাই, এটাই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার অশান্তির একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র কারণ। সাহাবায়ে কেরামরা যে শান্তি পেয়েছিলেন কেন? সকলেই একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন, সকলেই একটা বিধান মেনেছিলেন, সকলে যা মানতেন তা শুনতেন, তা বলতেন। এখন আমাদের জানাও বাকি, মানাও বাকি, বলাও বাকি, সব বাকি। সে শান্তি কোথার থেকে আসবে? এই জন্য আমি 1 মিনিট একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি। দুনিয়ার হাট বাজারে যেখানে যে সদাই পাওয়া যায়, মানুষ সেখানে যায় সেটা তালাশ করে, এটাই নিয়ম। মুদির দোকানে মুদির মাল, মনোহরির দোকানে মনোহরির, কাপড়ের দোকানে কাপড়, মাছের দোকানে মাছ, তরকারির দোকানে তরকারি। এটা আমাদের দেশের রেওয়াজ আছে না? কি বলেন? তরকারি হাঁটা যায়, আমি মাছ তালাশ করবো না, আর মাছের দোকানে যায় তরকারি তালাশ করবো। চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট 3 তলায় যায়, বলি ভাই আর সোয়াশের লবণ দেন। হয়তো না, আপনি ঢিলা, আপনি পাগল। কি কইব কি না? যেটা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যাইতে হয়। 1 মিনিটে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি আমি, কথা এখানে শেষ, এই কথা এখানে শেষ। কি বলেন আল্লাহ? ও গোলাম, দুনিয়ার হাটে বাজারে যেই সদাই যেখানে পাওয়া যায় তালাশ করলি, তোর মালিক আকাশের মালিক, জমিনের মালিক, চাঁদ সূর্য আগুন পানি বাতাসের মালিক, সারা দুনিয়ার মালিক তোর মালিক। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, তোমার জন্য যদি মরণের আগে শান্তির প্রয়োজন হয়, মরণের পরে যদি শান্তির প্রয়োজন হয়, ওই শান্তির দোকান মাত্র জমিনে 2টা। একটা দোকানের নাম কোরআনুল কারীম, আরেকটা দোকানের নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। বলেন না সাল্লাল্লাহু। ওই দোকানে যতক্ষণ যাওয়া হবে না, শান্তিও তোমাদের কপালে জুটবে না। ঠিক না বেঠিক বলেন? এই প্রসঙ্গে আমি এখানে ইতি টানছি, আমি এদিকে আর যাই না। আপনাদের খেদমতে আল্লাহর আখেরি কালাম থেকে 2টা আয়াতে কারিমে আমি আমার প্রয়োজনে ইয়াদ করেছি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষ জাতিকে আহ্বান করছেন ঈমান আনার জন্য। সেই কথাগুলো কোরআন শরীফে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে কথা শুনি। আমার আর 20 মিনিট আছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পুরুষ মহিলা দূরে কাছে যিনি যেখানে, এক আল্লাহর গোলাম যদি একটা কথা তার হৃদয়ে লেগে যায়, মনে লেগে যায়, তিনি আগামীকাল থেকে যদি আমলদার বনে যায়, সেখানে আমার সব থেকে বড় লাভ, নিঃসন্দেহে লাভ। যেই লাভ দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়া বিনিময় করা যাবে না, বিশাল লাভ। মাত্র একজনও যদি করে, তাহলে বেশি জনে করলে তো আরো বেশি। অতএব খুব খেয়াল করি আমরা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার আখেরি পয়গম্বরকে বলেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূলু বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক। আল্লাহ তাআলা তার পয়গম্বরকে জিম্মাদারি দিলেন, দায়িত্ব দিলেন, আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে যা পাঠানো হয়েছে আপনি সব মানুষদেরকে জানাই দেন। আল্লাহর পয়গম্বর সব জানাই দিছে না কিছু না কিছু বাকি রাখছে? সব জানাইছে কিনা? মা উনজিলা, কিচ্ছু বাদ দেয় নাই। এবার আসেন, আল্লাহ যা বলেছেন তাই তো জিবরিল বলেছে, জিবরিল যা বলেছে তাই তো রাসূলকে বলেছে, রাসূল যা বলেছে তাই তো সাহাবীদেরকে বলেছে, সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছেন, করেছেন, নিজেরা আমল করেছেন, অন্যদেরকে বলেছেন। এই জিম্মাদারি, এই দায়িত্ব পৃথিবীর মানুষ যতদিন পালন করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রাজি খুশি ছিলেন এবং তাদের জন্য জান্নাতি সার্টিফিকেট দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ এরা একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তাদের মুনিব, আমি তাদের খালেক, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তাদের একমাত্র জীবন আদর্শ, একমাত্র নেতা। একথা ঘোষণা মনে প্রাণে দিয়েছে, মুখে নয়। যার কারণে ওরা আমার প্রতি রাজি হওয়ার কারণে আমি ঘোষণা দিলাম, এই আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছি। বলে সুবহানাল্লাহ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদুয়ান। আজকে সারা দুনিয়ার বাংলাদেশ সহ ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীদের ওই মানে যখন আমরা আসবো, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহ বলেন আমি মৃত্যুক না, আমি ওয়াদা খেলাপ করি না। ইন্নাল্লাহা লা তুখলিফুল মিআদ ওয়া মান আসতাকু মিনাল্লাহি কিলা ওয়া মান আসতাকু মিনাল্লাহি হাদিসা। এগুলোর ব্যাখ্যা যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ নিজে বলেন আতুনা সাখন আবার হন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার থেকে সত্যবাদী কেউ, অর্থাৎ আমি সত্যবাদী, চরম সত্যবাদী। আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না। কেন? আল্লাহর কোনো মাখলুকের কাছে কোনো ঠেকা নাই। তবে আল্লাহ আমাদেরকে বারবার ডাকছেন কেন? একটা কারণে, আল্লাহ নিজে তৈরি করেছেন বলে আমাদের প্রতি আল্লাহর দরদ আছে, দরদ, মায়া। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। মায়া থাকার কারণে, দরদ থাকার কারণে আল্লাহ বারবার ডাকছেন। তার মধ্যে মৌলিক 2টা ডাক। ও মানুষ,
তোমার মনিবকে মনিব বানাও, মনিবের কথা মেনে জান্নাতে পাওয়ার জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচবার জন্য, আখিরাতের শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আমি তোমাকে বারবার আহ্বান জানাচ্ছি। সেই বারবার আহ্বান হচ্ছে ইমানদারের জন্য 78 আয়াতে 78 রকম কথা এখানে শেষ। আমার 3 নম্বর কথা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার আখেরি পয়গম্বরকে দিয়া অতীতের ইতিহাসগুলো মোজাকারা করেছেন, অতীতের ইতিহাসগুলো কি করছেন, কারগুজারি শুনেছেন। কোরআন শরীফের 10 পারা শুধু কোন নবী কখন আসছে, কীভাবে আসছে, কী করছে, কোথায় মার খাইছে, কোথায় গালি খাইছে, কোথায় কী জিনিস হারাইছে, কোথায় কতটা কষ্ট করছে, এগুলো বলতে বলতে আল্লাহ 10 পারার কিচ্ছা শুনাইছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এগুলো কেন শুনাইছেন? ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানরা ঈমান আনার পর যদি ওই নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাহলে নবীর সামনে যেই যেই হালত আসছে এদের সামনেও এই এই হালত আসবে। আসবে কি আসবে না? আরও সহজ উদাহরণ, আমি মেডেন নোয়াখাইলা বারলিয়া থাকি আজকে 42 বছর। আমি যদি ঢাকা যাওয়ার পথ না চিনি, আপনি যদি বলেন হুজুর ঢাকা যাইতে হলে বারলিয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইতে হয়, উত্তর দিকের গাড়িতে উঠতে হয়, উঠলে পরে দেখবেন আপনি মিরেশ্বরে আসবে, ফেনী আসবে, দাগুন কি বলে দাউদকান্দি আসবে, তারপরে একসময় ঢাকা আসবে। আমার একটা আইডিয়া দিল। আমি বারলিয়ার থেকে উত্তর দিকের গাড়ি না উঠে দক্ষিণ দিকের গাড়িতে উঠি, কতক্ষণ পরে দেখি যে এটা কর্নালহাট, কতক্ষণ পরে দেখি এটা বদ্দারহাট, কতক্ষণ পরে যে এটা সাতকানিয়া লোহাগাড়া। তাইলে এটা কি ঢাকার পথ নেই? এই জাতির আর বোঝানোর দরকার নেই, আকল মানের জন্য ইশারা যথেষ্ট। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এটাই বুঝাতে চায়, নবী রাসূলরা যেহেতু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করার জন্য ময়দানে এসছে, তারা তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যখন তাদের যা ছিল তা তারা পেশ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন তাদের সামনে যেই যেই হালত এসেছে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানরা যদি ওই জিম্মাদারি ওই দায়িত্ব পালন করে, আবারও তাদের সামনে এই এই স্টেশনগুলো আসবে না আসবে না? আমার চতুর্থ কথা শেষ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের আপনাদেরকে আহ্বান করেছেন, তুমি যদি তোমার আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চাও তো তোমার কোনো প্রিয় জিনিস তোমার আল্লাহরে দিয়ে দেখাও। আমার সামনে আর 10 মিনিট সময় রেখে আমি কথা শেষ করতে চাই। খুব আকর্ষণ আশা করি আপনাদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ, বিশেষ করে আজকে আমার শ্রোতা এই ছোট্ট মনিরা আলহামদুলিল্লাহ বলেন। কথা ছিল এই মাঠে জায়গা হবে না, এত বড় বড় আন্তর্জাতিক বক্তারা এখানে এসছে, এদের খোরাক আমরা দিতে পারি না, এটা আমাদের ব্যর্থতা। এদের সামনে 5,000, 7,000, 10,000 লোক কোনো ব্যাপার না, 20,000, 30,000, 15,000, 1-1.5 লাখ মানুষ থাকবে, এরকম মানের বক্তারা এখানে আলোচনা করার জন্য আসছে। কিন্তু আপনারা তাদেরকে কি খোরাক দিলাম? বড় লজ্জার বিষয়। এই এলাকার মানুষ, এই হচ্ছে আমাদের বাস্তবতা। আমরা আবার শান্তি আশা করি। কি লজ্জার, কি বেদনার! আমি বিয়ে করি নাই, সন্তান আশা করি। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমার সাথে আমার কমিটমেন্ট আছে, আমার ওয়াদা আছে। আমি আল্লাহ কথা দিলাম, ওয়াদা দিলাম, প্রতিশ্রুতি দিলাম, তুমি সততা যোগ্যতা অর্জন করো, আমি খেলাফতের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দেবো। সুবহানাল্লাহ। কিরকম? আগে দিছিলাম যেরকম, আর কেমনে বলতো আল্লাহ? তাহলে কি বোঝা যায়? অপরাধী আল্লাহ না, অপরাধী আমি। অপরাধ আল্লাহর নয়, অপরাধ আমার। কেন আমার শাস্তি হয়? কেন আমি অশান্তিতে আসি? আল্লাহ তাআলা বলে তোমার আয়নায় তোমাকে দেখো। जब दुआ होता है मौला तू हमारा हाल देख, जब दुआ होता है मौला तू हमारा हाल देख, हुक्म होता है बंदा तू तेरे आमाल देख, হুকুম হোতা হ্যাঁ বান্দা তু তেরে আমার। ব্যাপার তো এক জায়গায়, সমস্যা তো এক জায়গায়। কথা ছিল ইয়াকা নাবুদু, এটা ঠিক নেই। ওয়াইয়াকা নাস্তাইনের জন্য আল্লাহকে বলারও দরকার নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন আমি দিতে পারি, যেহেতু আমি চাইলেই তো দিতে পারি, দিই না কেন? আমি তোমার প্রতি রাজি নাই। আর কখন রাজি হবে? যখন আমার ইয়াকা নাবুদুর ওয়াদা ঠিক হবে। ও আল্লাহ, ও পরওয়ারদিগার, আমি তোমার ছাড়া কারো গোলামি করি না। নামাজের ভিতরে যে ওয়াদা করলাম, একটু আল্লাহরে হাজির নাজির জানেন, নিজের একটু হিসাবটা মিলাই তো। এই ওয়াদা কি আমার সত্য হচ্ছে? আমি তো আল্লাহকে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি ইয়াকা নাবুদুর উপরে নাই, শুধু রুকু সিজদার নামে ইয়াকা নাবুদু নয়। মসজিদে আসা থেকে দূর করে, মসজিদে বাইরে হওয়া থেকে দূর করে, আবার যাওয়া আবার আসা, মরণ পর্যন্ত। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। আমার পাঁজর যখন জমিনের সঙ্গে লাগবে, আমি যখন বসে থাকবো, আমি যখন দাঁড়ানো থাকবো, সব সময় আমি একজনের গোলাম। কার গোলাম? আল্লাহর গোলাম। তাইলে শুধু রুকু সিজদার মধ্যে গোলামি চলবে, ওখানে কার গোলামি চলবে? এই জন্য সার্বক্ষণিক যখন আল্লাহর গোলামি চলবে, তখন এই কথাটা শতভাগ যুক্তিসঙ্গত হবে, ইয়াকা নাবুদু, আমি তোমারই গোলামি করি। ঠিক কিনা বলেন? আমরা আল্লাহর গোলামি করতে পারছি না বলেই ওয়া ইয়াকা নাস্তাইনের ওয়াদা চরমভাবে আমরা পাওয়া থেকে ব্যর্থ হচ্ছি। আল্লাহ গোটা জাতিকে কথা বোঝার তৌফিক দান করো। সর্বশেষ কথা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাই, তুমি যদি আল্লাহকে কিছু দিয়ে দেখাইতে পারো তো বোঝা যায় তুমি আল্লাহকে মহব্বত করো বা ভালোবাসো। তো আমি তো সকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজুটাও করতে পারলাম না, দিলাম কেমনে?
এই কষ্টটা যে করতে পারলাম না, যে মসজিদ পর্যন্ত যাইতে পারলাম না। ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে একজন পান বিক্রেতা, পান ছোট্ট একটা দোকান, দোকানের সামনে লেখা আছে যে ইমান মানুষকে মসজিদে নিতে পারে না, ওই ইমান কোনোদিন জান্নাতে নিতে পারবে না। লেখাটার দিকে আমি কতক্ষণ তাজ্জুব হয়ে তাকাই থাকলাম। অত্যন্ত পারফেক্ট কথা, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। যেই দুর্বল ইমান আমাকে মসজিদে নিতে পারে না, এই ইমান নিয়ে আমি কবরে গেলে আমাকে এই ইমান জান্নাতে কেমনে নিবে বলেন? কোনোদিন নিবে না। অতএব আমি বিপদে পড়ে যাব। ওই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে আমার এই দুর্বল ইমানকে সজীব করতে হবে, মজবুত করতে হবে। হবে কি হবে না বলেন? এই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, তোমার প্রিয় জিনিস তোমার আল্লাহকে দিয়ে দেখাও, যদি দিতে পারো তাই বোঝা গেল যে তুমি আসলেই ভালোবাসো। মজনু হিসেবে লাইলির দাবি সবাই করতে পারি, কিন্তু লাইলি যদি বলে তোমার গায়ের গোশত কেটে আমাকে দাও, তখন অরিজিনাল মজনু একজন পাওয়া যাবে। যে কোন দিয়ে খাইতো, জিন্দি খাইতো, হিন্দি গাড়ি দিউ বলেন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা, ঠিক কিনা বলেন না? অরিজিনাল মজনু যদি হয়, ও বলবে আর ফিয়া খাইতো যাতে খুন্দি দিয়ে খুন্দে খাড়ি দিতাম, কেন আনার তুন খাড়ি দিতাম, বুকের তুন খাড়ি দিতাম না, হাতের তুন খাড়ি দিতাম, খুন্দি খাড়ি দিতাম, জিন্দি হব হিন্দি খাড়ি দিউ। তাহলে বুঝা যায় ওই বাকি যে 99টা ডুপ্লিকেট মজনু আছে সব ধরা খাবে। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় হতে পারবে না যতক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহকে দিতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম এই নমুনা পেশ করেছেন, নিজে খেয়ে না খেয়ে যখনই ময়দানে ডাক এসেছে হাজির হয়ে গেছেন, সশরীরে হাজির হয়ে গেছেন, যা ঘরে ছিল কোরবানি করে দিয়েছেন। আমি কে কি মনে করবেন জানি না, আমার জানা মতে 1996 নির্বাচনে জামাত ইসলাম কয়েক কোটি টাকা দেনা ছিল। হঠাৎ করে ঘোষণা দিল আপনারা আপনাদের 1 মাসের বেতন দিয়ে দেন। এই সংগঠন পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। এই সোনার বাংলাদেশে আল্লাহর বহু গোলামেরা তাদের 1 মাসের বেতন দান করে দিয়েছেন। এইরকম বুকের পাটা যাদের আছে, 1 মাসের বেতন যারা দিতে পারে তারা 10 দিনের পারবে না কেন? তারা 10,000 দিতে পারবে না কেন? তারা 10 টাকা দিতে পারবে না? তারা 5 টাকা দিতে পারে? এরা হতেই পারে না। যে 5 টাকা দিতে পারি না কোনোদিন 10 টাকা দিতে পারবে না, যে 100 টাকা দিতে পারে না কোনোদিন 5,000 দিতে পারবে না। ঠিক না বেঠিক বলেন? এই জন্য আমাদেরকে ট্রেন আপ করতে হবে, আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদেরকে দানে অভ্যস্ত করতে হবে। আমি আমার কথা এখানে রাখতে চাই, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কথাটা বলেছেন যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন হাদিসে কুদসি যে তোমরা যদি আল্লাহর জন্য দাও আল্লাহ তোমাদেরকে দিবে, তোমরা যদি আল্লাহর জন্য দাও আল্লাহ তোমাদেরকে দিবে। এই কথা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। এই জন্য ঈমানের দাবি কাজের মাধ্যমে হইতে হবে, কথার মাধ্যমে হইতে হবে, দানের মাধ্যমে হইতে হবে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন না? আমরা মুনাজাত করি আল্লাহকে, রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা। আজীবন দোয়া করলাম, কি বললাম কিন্তু বুঝি নাই। ইমানের দাবি যদি কোরবানি হয়, সে দাবি পূরণে আমি তৈরি থাকি যেন। ওগো দয়াময়, ওগো দয়াময়, আমাকে দাও সেই ইমান আল্লাহ মেহেরবান, যে ইমান ফাঁসির মঞ্চে অসংকোচে গায় জীবনের গান। আমাকে দাও সেই ইমান, আমাকে দাও সেই ইমান আল্লাহ মেহেরবান। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।